Good evening, students. Last session we were seeing the second law of thermodynamics, and today we'll be looking into entropy and a few properties of second law of thermodynamics. Okay, so second law of thermodynamics oda limitations enna irukku சரிங்களா. Both first law and second law together தான் they'll go in hand together சரிங்களா. ஸோ தனித்தனியா தனித்துவம் கிடையாது ரெண்டு லாவுமே. they'll go in hand together. ஏன்னா first law it is about conservation of energy, and second law tells about the direction of heat flow and the losses which are incurring in the process சரிங்களா. 1954 என்ன பண்றாங்கன்னா 1954ல so there was a conference on weight and measurement சரிங்களா. there was a conference on it was an international conference சரிங்களா. so international conference on weights and measure சரிங்களா. so இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they assigned the triple point of water சரிங்களா. so triple point of water ஓட வேல்யூ இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல தான் அசைன் பண்றாங்க. triple point of water so triple point of water ஓட வேல்யூ என்னன்னா 273.16 Kelvin சரிங்களா. so நார்மலா for example if they give 30 degree centigrade னா நம்ம எப்படி கெல்வின் மாத்தோம்னா 30 plus 273 போட்டுக்குவோம். so அந்த 0.16 will neglect it because the decimal value is too less, so அதை neglect பண்ணிடுவோம். so நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 303 Kelvin னு கிடைக்கும் சரிங்களா. டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இருந்து கெல்வின் மாத்தோம்னா will add 273 to it சரிங்களா. now we'll move on to the concept of entropy. so entropy அப்படினா என்னன்னா it is an index of unavailability or degradation of energy சரிங்களா. ஸோ இது எப்படி அன்அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றதுன்னா ஸோ நார்மலாக எப்படி இருக்கும்னா ஹாட் பாடியிலிருந்து the temperature will move on to the cold body. ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் இந்த ஹாட் பாடியில் எனர்ஜி இருக்காது சரிங்களா. ஸோ there will be lesser energy available after a certain time. so after a certain time hot body will have lesser energy compared to the initial state ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும். இந்த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எனர்ஜியை மெஷர் பண்றதா என்னதுன்னா என்ட்ரோபி சரிங்களா. நோட் என்ன அப்படின்னா entropy that is S increases with heat addition and decreases with heat rejection சரிங்களா. ஸோ நார்மலாக சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி அதுக்கான ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா change in entropy is equals to so S or ds. normal entropy na S, so change in entropy என்றது we are considering it as ds சரிங்களா. so change of heat transfer divided by absolute temperature சரிங்களா. இதோட யூனிட் என்ட்ரோபியோட யூனிட் ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின் ஆர் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின்.
for reversible adiabatic or isotropic process, ds equals to 0. Change in entropy is equal to 0. சரிங்களா? So entropy la varakudiyadhu enna specific entropy. So specific entropy is generally given for steam, சரிங்களா? Specific entropy, சரிங்களா? So SFG is equals to, so SFG ன்றது வந்து என்னன்னா it will be in terms of kilojoule per kg Kelvin. So generally entropy, சரிங்களா? entropy அப்படினு சொன்னோம்னா SF plus X into SFG, சரிங்களா? இந்த SFG அப்படின்றது தான் வந்து என்னன்னா saturated mixed steam, சரிங்களா? நம்ம என்ன ஸ்டீம் குள்ள ஃபுல்லா போல, so just an introduction to steam தான் கொடுக்குறேன். அதுக்கு அப்புறம் நான் will be getting into the steam, சரிங்களா? SF அப்படின்றது வந்து saturated liquid. so S ன்றது entropy தெரியும். so X அப்படின்றது வந்து drainage fraction. இதே இது வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டீம் வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமா இருந்துச்சு, அதோட என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கணும்னா S superheated is equals to Sg plus Cp into natural logarithm of T, that is temperature at superheated steam divided by temperature at dry saturation temperature, சரிங்களா? Now entropy change for ideal gas, சரிங்களா? ஜெனரலா ஐடியல் கேஸ்க்கு entropy change எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ds equals to mass into characteristic gas constant ln of V2 divided by V1 plus mass into specific heat capacity at constant volume ln of T2 by T1. இது வந்து this equation in terms of volume and temperature, சரிங்களா? இதே equation in terms of pressure and temperature னா mr into ln P1 divided by P2 plus mcv into ln of T2 divided by T1. இதே equation வந்து in terms of volume and pressure அப்படினு சொன்னாங்கன்னா mcp ln of V2 by V1 plus mcv ln of P2 by P1, சரிங்களா? This is an entropy change for ideal gas. So நம்ம ideal gas ன்னு பார்த்துட்டோம்னா we have got 5 different processes in which we'll have to see the entropy change. So first initially நம்ம எடுத்துட்டோம்னா it is isobaric process, isobaric or constant pressure process. so adula வந்து entropy change ds equals to mcp ln of V2 by V1 or mcp ln of T2 by T1, சரிங்களா? so அடுத்து வந்து என்னன்னா isochloric. so isochloric or constant volume processல எப்படி இருக்கும்னா இங்க பாருங்கப்பா, இதுல எப்படி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் டிரைவ் பண்ணனும்னா நம்ம இனிஷியலா நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃபரண்ட் ப்ராசஸஸ் நடத்தும்போது பிரஷர், டெம்பரேச்சர் அண்ட் வால்யூம்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்திருப்பேன். ஸோ அதுல இருந்து தான் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வருது, சரிங்களா? ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா ds equals to mcv ln of P2 by P1. Third one is
constant temperature or isothermal process. So இதுல வந்து ds equals to q by t or mRT ln of v2 by v1 divided by temperature. சரிங்களா? fourth one வந்து isentropic process. Isentropic process நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், change in entropy is equals to 0. And then we have got polytropic process. So polytropic process la ds equals to m cv gamma minus n divided by n ln of p1 by p2. So gamma என்றது adiabatic index, n என்றது polytropic index. சரிங்களா? next கொடுக்கக்கூடிய நோட்ல எழுதிக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியமானது. சரிங்களா? this is very important. increase of entropy or principle of increase of entropy. சரிங்களா? so when entropy is greater than or equal to 0 அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா it is for an isolated system. entropy change is equals to 0 na it is reversible process. So if ds is greater than 0 na it is irreversible process. When entropy change is less than 0 na it is impossible process. சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் மட்டும் எடுத்துக்கேன். ஐ ஹவ் நாட் டேக்கன் கன்சிடர்ட் ஆல் தி ப்ராசஸ். ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். சரிங்களா? செகண்ட்ல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுதோ அதோட அப்ளிகேஷன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? அதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? ஒரு ரெண்டு ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் சேம்பர்ஸில் வந்துட்டு அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. சரிங்களா? மிக்சிங் ஆஃப் டூ ஃப்ளூயிட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சேம்பர்ஸ். சரிங்களா? ரெண்டு சேம்பர்லேருந்து அதை மிக்ஸ் பண்ண வச்சாங்கன்னா ஸோ தி யூனிவர்சல் என்ட்ரோபி, சரிங்களா, யூனிவர்சல் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 times of mass into pressure of 1 ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் இருக்கக்கூடியது. ஸோ ln of t1 plus t2 divided by 2 divided by root of t1 t2. சரிங்களா? அடுத்து வந்து என்னன்னா ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் என்னன்னா ரெண்டு பாடிஸ் வந்து தே ஆர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ். சரிங்களா? ஒன்று வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு, ஒன்று வந்து லோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு பாடிக்கு நடுவில் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ஒர்க் அப்டைனபிள். சரிங்களா? ஸோ தி மேக்ஸிமம் ஒர்க் அப்டைனபிள் from two finite bodies at temperature TH na higher temperature, TL na lower temperature. சரிங்களா? so the maximum work of temperature is equals to Cp of root of T1 into root of T2 whole square. சரிங்களா? now we'll move on to the third law. so availability analysis தேவை கிடையாது. சரிங்களா? as per syllabus படி பார்த்தோம்னா availability analysis நமக்கு தேவை இல்லை. so now we'll move on to the third law of thermodynamics. so third law of thermodynamics என்றது வந்து எதை பத்தி சொல்றாங்கன்னா it is about absolute entropy. ஸோ அவங்க சொல்லக்கூடியது வந்து அப்சல்யூட் என்ட்ரோபி பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பியூர் கிறிஸ்டலைன் சப்ஸ்டன்ஸ், சரிங்களா, அப்சல்யூட் 0 டெம்பரேச்சரில் எடுத்தோம்னா அதோட என்ட்ரோபி வந்து எப்படி இருக்கும்னா 0வாக இருக்கும்.
ஸோ இந்த தேர்ட் லாவில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா the change in entropy is equals to S1 minus S0. சரிங்களா? ஸோ S1 அப்படின்றது வந்து entropy of system at state 1. S0 அப்படின்றது வந்து entropy of system at standard state. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் என்ட்ரோபி. இதான் தேர்ட் லா. ஸோ தேர்ட் லாவை இன்டெப்த்தாக தேவையில்லை. சரிங்களா? அப்சல்யூட் என்ட்ரோபினா என்ன, சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபினா என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே வந்து ஒரு என்ட்ரோபி ஜென்ரேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹீட் ஜென்ரேஷன் மாதிரி. ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே வந்து ஹீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து if a heat is produced automatically from the system within the system there is a heat generation, கண்டிப்பாக என்ன இருக்குன்னா என்ட்ரோபி ஜென்ரேட் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ என்ட்ரோபி ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ எஸ்ஜென் சரிங்களா, என்ட்ரோபி ஜென்ரேஷன் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் அது வந்து என்னன்னா ஃபார் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். If Sgen is greater than 0 na, it is irreversible process. Sgen is less than 0 na, it is impossible process. Now with this we will move on to pure substances. So pure substance அப்படின்னா என்னன்னா, so pure substance என்றது any substance which has got fixed chemical composition. சரிங்களா? throughout its mass. Example, water, nitrogen, carbon dioxide, helium. சரிங்களா? ஸோ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இப்போ நான் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் வி டேக் மிக்சர்ஸ், சரிங்களா, மிக்சர்ஸ்லேயும் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ மிக்சர்ஸில் எப்போ வந்து பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பியூர் சப்ஸ்டன்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா if the mixture is homogeneous in nature. சரிங்களா? if the mixture is homogeneous in nature na we can consider that as a pure substance. சரிங்களா? Now we will look on to the phase change of the pure substances. சரிங்களா? இப்போ ஃபேஸ் சேஞ்சுன்றது வந்து நம்ம ஐடியலாக நம்ம எப்பயுமே எடுத்துக்கக்கூடியது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஃபேஸ் சேஞ்சுன்றது வாட்டர் மட்டும்தான். இட் வில் ஹேவ் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் லைக் சாலிட்லி இருக்கும், திடம், திரவம் அண்ட் வாயுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேசஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் 1 kg ஆஃப் வாட்டர். சரிங்களா? விச் இஸ் அட் -20 டிகிரி சென்டிகிரேட். சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த 1 kg ஆஃப் வாட்டர் இது வந்து ஐஸ் கியூபாக இருக்கும். -20 டிகிரி சென்டிகிரேட்னா நேச்சுரலி இட் வுட் பி அட் ஐஸ் கியூப். சரிங்களா? ஐஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும். சரிங்களா? சாலிட் ஸ்டேட். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஐ எம் கோயிங் டு ஹீட் திஸ் பர்டிகுலர் வாட்டர் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர், சாரி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். சரிங்களா? ஸோ நான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐம் கோயிங் டு ஹீட் தி ஐஸ் கியூப். ஸோ நான் அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஐஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா இட் வில் கெட் கன்வெர்டட் இன்டு வாட்டர். சரிங்களா? அப்போ இந்த ஐஸ் வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் பேர் என்னன்னா that heat is called as latent heat of ice or latent heat of fusion of ice.
சரிங்களா. ஐஸ்லேருந்து தண்ணிக்கு நம்ம மாறுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் பேர் என்னன்னா லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் ஆர் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடும். சரிங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அடுத்து நம்ம தண்ணி என்ன பண்ணோம்னா ஹீட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா. ஸோ அகெயின் நம்ம வாட்டரை வந்து ஹீட் எது வரைக்கும் ஹீட் பண்ணணும்னா சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஹீட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா. ஸோ இந்த சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகும்போது அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ரெஷர் பேர் என்னன்னா சேச்சுரேட்டட் ப்ரெஷர். ஏன்னா இங்கே வந்து நான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் தான் நான் ஹீட் பண்ணுறேன். சரிங்களா. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த வாட்டர் வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்னப்பா, பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் is equals to 100 degree centigrade. சரிங்களா. ஸோ இந்த 100 degree centigrade வர்றதுக்கூடிய ஹீட், சரிங்களா, அந்த இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் இருந்து 100 டிகிரிக்கு வரக்கூடிய நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணக்கூடியது என்னன்னா சென்சிபிள் ஹீட் ஆர் latent heat of water. சரிங்களா. ஓகே. now இந்த latent sensible heat or latent heat of water வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா HF. சரிங்களா. enthalpy of HF is equals to m into specific heat at constant temperature T2 minus T1. சரிங்களா. now இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். சரிங்களா. பாய்லிங் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டீம் எப்படி இருக்குன்னா திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டீம் ஹஸ் காட் வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா. இனிஷியலாக பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டீம் ஃபார்மேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும். பட் இந்த ஸ்டீமில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சில வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டீம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வெட் ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. ஸோ இந்த வெட் ஸ்டீம் ஸோ இந்த வெட் ஸ்டீம் ஃபார்மேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் அகெயின் வில் புட் சம் ஹீட். வெட் ஸ்டீமில் என்ன பண்ணுறோம்னா அகெயின் we are going to input some heat. ஸோ இந்த வெட் ஸ்டீம் வந்து நான் ஹீட் பண்ணனா என்ன கிடைக்கும்னா ட்ரை சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம். ஸோ இந்த ஸ்டீமில் வந்து there will be no water particles. ட்ரை சேச்சுரேட் ஸ்டீமில் வந்து there will be no water particles. வெட் ஸ்டீமில் வந்து வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம வெட் ஸ்டீம்ல வந்து ட்ரை சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. ஆர் enthalpy of evaporation or latent heat of steam. சரிங்களா. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரை சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம் கிடச்சிருச்சுப்பா. நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு ஹீட் தி ட்ரை சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம். சரிங்களா. ஸோ இதை நான் ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணேன்னா அது என்ன கிடைக்கும், எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் வந்து எனக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னா ட்ரை சேச்சுரேட் ஸ்டீமை வந்து ஃபர்தராக நான் ஹீட் பண்ணி சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் அப்டைன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னா சூப்பர் ஹீட்டிங். சரிங்களா. ஸோ இதுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் பேர் என்னன்னா ஹீட் ஆஃப் சூப்பர் ஹீட் ஆர் superheat enthalpy. சரிங்களா. so h of superheat, that is enthalpy, that is latent heat of superheat or superheat enthalpy is equals to hg, that is dry saturated steam oda enthalpy plus specific heat at constant temperature saturation, that is superheated oda temperature minus saturation temperature. சரிங்களா. next ரொம்ப important topic வந்து dryness fraction. so dryness fraction என்னன்னா x is equal to, that indicates the amount of water particles present in a substance. சரிங்களா. so mg divided by mf plus mg. so mg ன்றது வந்து
mass of dry steam in kgs. mf அப்படின்றது வந்து mass of water vapor in suspension, அது வந்து என்னன்னா kgs. சரிங்களா? ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ட்ரை ஸ்டீம், சரிங்களா? ஸோ ட்ரை ஸ்டீமுக்கு வந்து mf is equals to 0. அப்போ வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒன்றா தான் இருக்கும் ஜென்ரலாக, சரிங்களா? ட்ரை ஸ்டீமுக்கு. Now we'll move on to the wet steam. சரிங்களா? wet steamன்றது என்னன்னா wet steam, sorry, not wet steam, it is wetness fraction. So wetness fraction is equals to 1 minus dryness fraction, 1 minus x, or mf divided by mf plus mg. So wetness fraction வந்து if I am expressing it in percentage, சரிங்களா? percentageல வந்து நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணனா அதுக்கு பேர் என்னன்னா priming னு அர்த்தம், சரிங்களா? If I am expressing the wetness fraction in terms of percentage, it is called as priming. Now we will move on to the phase rule. Phase rule என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, சரிங்களா? So phase rule is also called as Gibbs phase rule. So Gibbs phase rule n is equals to c minus 5 plus 2, சரிங்களா? So n ன்றது வந்து number of independent வேரியபிள், சரிங்களா? ஸோ இந்த எண்ணை வச்சு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இண்டிபெண்ட் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எத்தனை இருக்கு அப்படின்றத வந்து எண்ணை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும், சரிங்களா? ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்குன்னா அதில் வந்து எத்தனை இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்றத வந்து எது இண்டிகேட் பண்ணுன்னா n வந்து இண்டிகேட் பண்ணும், சரிங்களா? cன்றது வந்து number of components, phiன்றது வந்து number of phases present in the equilibrium. சரிங்களா? Now நெக்ஸ்ட் நான் கொடுக்கக்கூடியது வந்து இட் இஸ் அபவுட் அ நோட், சரிங்களா? ட்ரிபிள் பாயிண்ட் வந்து 1954 வந்து அசைன் பண்ணாங்க, சரிங்களா? ஸோ ட்ரிபிள் பாயிண்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து என்னன்னா 273.16 கெல்வின். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ரெஷர், ட்ரிபிள் பாயிண்டோட ப்ரெஷர் வந்து ப்ரெஷரோட வேல்யூ என்னன்னா it is 0.6113 kilopascal, சரிங்களா? ஓகே, நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸோ லிக்விட்ல இருந்து வேப்பருக்கு கன்வெர்ட் ஆகும்போது எப்போ வேப்பர் கன்வெர்ட் ஆகும்னா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட், சரிங்களா? லிக்விட்ல இருந்து வேப்பருக்கு கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்டை வந்து they call it as critical point, சரிங்களா? டைரக்டாப்பா லிக்விட்ல இருந்து எந்த ஒரு ஸ்டீம் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகும், டைரக்டா வேப்பர் ஃபார்ம் ஆனா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பேர் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வேல்யூ வந்து என்னன்னா இட் இஸ் 221.2 bar and temperature value is
374.15 degrees centigrade, and its specific volume is 0.00317 meter cube per kg. If liquid is getting converted directly into vapor, so such point is called as a critical point, and the pressure value is 221.2 bar, and temperature value is 374.15 degrees centigrade, and the volume of it is 0.00317 meter cube per kg. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் third point, நம்ம PV diagram, TS diagram மாதிரி we have got enthalpy and entropy diagram. சரிங்களா? Third point. So இந்த HS diagram அப்படின்றத வந்து எதில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மோலியர் சார்ட். ஸோ மோலியர் சார்ட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தி என்தால்பி அண்ட் என்ட்ரோபி டயக்ராம். சரிங்களா? என்தால்பி என்ட்ரோபியோட வேல்யூஸை வந்து ஒரு சார்ட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோலியர் சார்ட். Thermodynamic properties of steam. சரிங்களா? First one வந்து enthalpy of steam. H யூனிட் வந்து கிலோஜூல் per kg Kelvin. For wet steam, H wet is equals to HF plus X into Hg. Dry steam, H dry is equals to Hg is equals to HF plus Hg. அடுத்து வந்து superheated steam. So superheated steam க்கு வந்து HSUP is equals to Hg plus specific heated constant pressure, so superheated temperature minus saturation temperature. சரிங்களா? இந்த வேல்யூ இருக்குல்லப்பா, the difference in temperature of superheat minus saturation temperature. சரிங்களா? It's called as degree of superheat. சரிங்களா? Next one is specific volume of steam. So V இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் கியூப் per kg. Now for wet steam, dryness fraction into volume at dry saturated. சரிங்களா? For dry steam, and for superheated steam,
work done இது ஃபுல்லாவே எதுக்குரிய வரதுனாப்பா ஸ்டீமுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய முக்கியமான ஐடென்டிட்டிஸ் சரிங்களா டியூரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ டியூரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் எங்கே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னா வந்து டர்பைனில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸ்டீம் சரிங்களா. ஸோ இனிஷியலாக நான் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் எடுத்தேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டீம் நான் எங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா டர்பைனில் தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா. ஸோ அது வெட் ஸ்டீமாக இருந்தால் ட்ரை ஸ்டீமாக இருந்தால் சூப்பர் ஹீட்டர் ஸ்டீமாக இருந்தால் அந்த ஒர்க் டன் எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். So for wet steam work done, wet steam is equals to 100 into pressure into dryness fraction into specific volume at dry saturated temperature. And for work done during the dry temperature is equals to 100 into pressure into Vg. And for superheated steam work done is equals to 100 into pressure into specific volume at superheated temperature. சரிங்களா. Now we are going to see the internal energy of steam. ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி U சரிங்களா. ஸோ ஜென்ரலாக இன்டர்னல் எனர்ஜி நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா எந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம டெரைவ் பண்ணோம்னா என்தால்பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒர்க் டன் ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி. தேர்ஃபோர் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு H மைனஸ் U சரிங்களா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. Now for wet steam, so internal energy in the wet steam is equals to, so enthalpy wet steam la irukkudiya enthalpy eppadi irukum hf plus x into hfg சரிங்களா. enthalpy minus work done என்னப்பா 100 into pressure into x into vg. so அதே மாதிரி dryness fraction dry steam la irukkudiya internal energy. so இதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா hf plus hfg minus 100 into pressure into Vg. அதே மாதிரி internal energy during the superheated steam சரிங்களா is equals to H superheated minus 100 into pressure into V superheated, that is volume at superheated சரிங்களா. U ன்றது enthalpy of steam. enthalpy of steam ஓட யூனிட் kilojoule per kg. Five என்னன்னா entropy of steam பா சரிங்களா. ஸோ entropy of steam சரிங்களா வெட் ஸ்டீமாக இருக்கும்போது ட்ரை ஸ்டீமாக இருக்கும்போது சூப்பர் ஹீட் ஸ்டீமாக இருக்கும்போது அதோட என்ட்ரோபிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ S wet is equals to SF plus X into SFG. So S dry is equals to SF plus SFG. S superheated is equals to Sg plus Cp into log superheated steam divided by the saturation temperature சரிங்களா. so these are the important properties of the steam. so அந்த important identities of the steam சரிங்களா. ஸ்டீம்ல இருக்கக்கூடிய important identities சரிங்களா. அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா dryness fraction எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணாங்க, அது என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் இருக்குன்றதை பார்க்க போறோம் சரிங்களா. என்னென்ன டிவைசஸ் ட்ரைனஸ் ஃபங்க்ஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது சரிங்களா. ஜஸ்ட் டு நோ இட் சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா பக்கெட் ஆர் பேரல் calorimeter. Second one throttling calorimeter.
third one, separating calorimeter, and fourth one is combined separating and throttling calorimeter. சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸ். சரிங்களா? ஃப்ளோ ப்ராசஸ்னா நமக்கு தெரியும். நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸ்ன்றதுல இருக்கக்கூடிய ஒர்க் டன் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து எப்படி இருக்கும். சரிங்களா? there are 5 different non flow processes. ஃப்ளோ ப்ராசஸஸ்லயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர், கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர், ஹைப்பர்போலிக், ஐசென்ட்ரோபிக், பாலிட்ராபிக் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இருந்தால் அதோட ஒர்க் டன் என்ன, கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா அதோட ஒர்க் டன் என்ன, ஸோ அதை வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது, அதை பார்த்துருவோம். ஸோ அண்ட் டுமாரோ வி வில் கண்டினியூ இட். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டிஸோட வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ் செஷன். Important short note on non-flow process. சரிங்களா? non-flow processல first வந்து நான் வந்து constant volume எடுக்கிறேன். constant volume or isobaric process. so அதில் வந்து work done is equal to 0, Q is equals to H2 minus H1 minus P2 V superheated steam minus P1 X1 and VG1. சரிங்களா? அடுத்து வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு P into V2 minus V1 and Q is equals to H2 minus H1. Third one is constant temperature. So constant temperature என்றது work done is equals to P into V2 minus V1 and Q is equals to H2 minus H1. Fourth, hyperbolic. So இந்த நான் ஃப்ளோ ஹைப்பர்போலிக்ன்றது எங்கே வரும்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஹைப்பர்போலிக் இஸ் தி ஒன்லி ப்ராசஸ் தட் அது வந்து எப்படின்னா கேஸஸ்க்கும் இருக்கும், வேப்பர்ஸ்க்கும் இருக்கும். சரிங்களா? ஹைப்பர்போலிக்ன்ற ஒரே ப்ராசஸ் மட்டும்தான் இட் கோஸ் ரெண்டுக்குமே இருக்கக்கூடியது. சரிங்களா? ஸோ ஹைப்பர்போலிக் ப்ராசஸில் வந்து அது வந்து மீதி ப்ராசஸ்லாம் ஃப்ளூயிட்ஸில் வரும், ஹைப்பர்போலிக் மட்டும்தான் போத் வேப்பர் அண்ட் இதுக்கு வரும். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு P1 V1 log of V2 by V1 and Q is equals to P1 V1 log V2 by V1 plus H2 minus H1. Fourth, we have got isentropic process. So in the isentropic process la work done is equals to U1 minus U2 and ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் Q is equals to 0. and அடுத்து வந்து polytropic process. so polytropic process la வந்து work done is equals to P1 V1 minus P2 V2 divided by n minus 1 and Q is equals to n by n minus 1 into P1 V1 minus P2 V2 plus H2 minus H1. சரிங்களா? ஸோ இதில் these are the identities for non-flow process. non-flow processல இருக்கக்கூடிய different processesல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய work done and heat transfer and we'll continue